से मते कहले रामकृष्ण परमहंस जी खुई दउथिले काली मां को निज हाथ रे तांको कहीं कैंसर होइतिला। ठीक कहले तांको काहेकि होइतिला से शिष्य मानकर कर्मफल न नियंती से गुरु शिष्य मानकर रोग नहीं गुरु माने रोगी हुंती तांकर गुरु तोतापुरी तांको मध्य मुख कर्कट हेइतिला एवं गुरु मान को जो रोग हुए से रोग रे जंत्रणा गुरु माने पांती नहीं अन्य माने देखंती जे तांको रोग होइछि किंतु वास्तव रे तांकोठी रोग न थाए सेटा शिष्य मानकर कर्मफल भोग हुए। जंत्रणा न थाए कैंसर हेले पुनी नहीं जंत्रणा हुएनी गुरु मान को मोटे जंत्रणा हेबनी कर्मफल भोग हबो केवल तेणु शिष्य मानकर कर्मफल तेणु गुरु माने शिष्य मानकर कर्मफल भोगंती एवं जो माने जेमती आपनक स्वामी रोग रे पइले से कोन अन्य काहर कर्मफल भोगले से तांको निज कर्मफल निजे भोगिले तेणु महामंत्र जपिथिले कौन होता ना महामंत्र जपिबा द्वारा जो रोगटा जिते बेले आसिया कथा से घुंची था से अधाधिक खंडन होता तेणु गुरु कले कौन हुए आपणकर पूर्वजन्मर समस्त पापकर्म प्रारब्ध कर्म गुड़िक गुरु हरण करके नहीं जाती से गुरु करा जाए। ब्राह्मण माने दक्षिणा जो नियंती ब्राह्मण माने दक्षिणा नेले तांकर जजमानकर कर्मफल भोग करती तेणु जेहेतु से माने ब्रह्म उपासक से कर्मफल गुड़िक तांको आघात दिएनी ब्राह्मण पाखे से गुड़िक डाइजेस्ट हो जाए कारण ब्राह्मण होचंती अग्निर शिष्य ब्राह्मण गुरु होचंती अग्नि तेणु ब्राह्मण माने तांकर जजमान ठारू जो कर्मफल नियंती सबु अग्नि रे आहुति हो जाए तेणु बहुत विद्या अच्छी माँ ये किंतु माने मो स्वामी बोले कहूनी गुना ये पचारे केही ताको खराब लोक कहि परिबेनी नहीं ये कथा तो हम जानते ये खबर हम पाखे अच्छी ना से बहुत भल मनीष बोली आम खबर रखीचु सुंदर मनीष भल व्यवहार करती गदा हो लोक माने एते लोक जब ये लोक मैंने भी रास्ता लोक जाऊले कहले ये एमती गले एते लोक पूरा गदा हो हाँ माँ भल मनीष भल से माने अनुपस्थिति आमको बहुत कष्ट दो ठीक अच्छे ना जहाँ ईश्वर इच्छा है बोधे प्रारब्ध कर्म प्रारब्ध से नुह से आपणकर से तो पढ़े से कौन जानुंट कि किसी आम कथा होते से कौन जानुंट बर्तमान सी तो अन्य कोठी जन्म नहीं सारी ना आमे खाली संस्कार करवा कहार क्रिया करवा कहार जो पंचभूतर आत्मार तो नुह ना आत्मा आउ गोटे जगह जन्म नहीं सारी तेणु जो पंचकर्म पंच आत्मा पंचात्मा जो पानी पवन आकाश आप तेज मरुत व्योम एगुड़ाकर आमे करवा ना क्रिया यही संस्कार लगी रहे किंतु आत्मा तो पलैला तेणु आत्मा केते दिन पर जन्म हुए आत्मा तत्क्षणांत पलाए संस्कार टा रुहे ये जो पंचभूत रुहंती आत्मा रुहनी आत्मा पड़ेगा धरतु आपण घरे विद्युत कटिगला माने विद्युत तो कटिगला पड़ेगा से कौन आप घरे अच्छी जलुनी ना कौन आपण घरे अच्छी कौन वायरिंग बोर्ड स्विच बल्ब एगुड़िक हूँ स्थूल रूप ए स्थूल रूप एगुड़िक काम कर तेणु पुणी विद्युत आसव सब गुड़िक आक्टिव हे तेणु आत्मा थे बैक माने बैक ता निज जगह को से बैक करगला तापर प्रभु आदेश से अन्य कोटि संस्कार अनुसार जीव तत्क्षणात सागे सागे से पड़े आ गोटे जगह नब ना रोटी तार जगह कहीं आपण देखु गोटे चढ़ई ता बसाटा तार कौन हम बतास भांगीगला गछ धर भांगीगला चढ़ईटा आकाश में केते समय उड़िकी रही पार से आउ कौटी गोटे बसब ना बसबनी से बसारे न बसु डाल पछे बसु बसब ना बसबनी
ଯୋଉ ଲୋକ କହନ୍ତି ମୁଁ ବି ଯାଉଥିଲି ବାଟରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ମତେ ସେଗୁଡା ହଉଛି ପଞ୍ଚଭୂତ। ଏଗୁଡା ହଉଛି ପଞ୍ଚଭୂତ। ପଞ୍ଚଭୂତ ମାନେ ଯଦି ଯୋଉ ଫଲୋ କରନ୍ତି ଆତ୍ମା ପଞ୍ଚଭୂତର ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଥାଏ। ସଂସ୍କାର ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଅବଶୋଷ କିଛି ଯଦି ରହିଲା ସେଗୁଡା ସେଇ ତତ୍ଵରେ ରହିଲା। ଜଳ ତତ୍ଵରେ ରହିବ, ଭୂତତ୍ଵରେ ରହିବ, ବାୟୁ ତତ୍ଵରେ ରହିବ, ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵରେ ରହିବ, ଆକାଶ ତତ୍ଵରେ ରହିବ। ପାଞ୍ଚଟି ତତ୍ଵ ବାୟୁ, ଜଳ, ଆକାଶ, ମାଟି, ପାଣି। ଆକାଶ, ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଅଗ୍ନି ଇଏ ହେଲା ପଞ୍ଚତତ୍ଵ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ତତ୍ଵରେ କଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିବ ସେଇଗୁଟାକ ଦେଖାଦବ ଟିକେ ଟିକେ। ଏବଂ ସେ ସଂସ୍କାରିତ ହେଇଯିବ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସେପଟେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହବ। ସେତେବେଳେ ବର୍ଷେ ପୁରୀଯିବ ଏପଟେ। ବର୍ଷେ ପୁରୀ ଗଲେ ଏପଟୁ ବର୍ଷେ ପୁରୀ ଗଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟିଗଲା ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର। ସେପଟେ ଚଢିଯିବ ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ। ସେ ଭୋଗ କରିବେ ସେପଟେ ଆଉ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ? ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ମାନେ ଆମ ଘର ସେ ସବୁ କିଛି ହବନି, କିଛି ହବନି। ସେଗୁଡା ସବୁ ଆମର କର୍ମକାଣ୍ଡ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୀତା କହୁଛି ଯେ ସବୁ ମିଥ୍ୟା, କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ଗଲା ସେ ଗଲା, ଇମିଡିଏଟ ଖତମ। ଏଇ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଟା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛୁ, ଆମ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ତାଙ୍କୁ ପାଳିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ। ପାଳିବା ପାଇଁ ମାନେ? ପାଳନ, ମନ ପକେଇକି ରଖିବାକୁ। ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବୁ, ଆମର ଏତେ ଆପଣାର ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ପନ୍ଥା ଟା ଯଦି ନ ରହିବ, ଆଜି ମଲେ ବାପା କାଲି ସକାଳେ ମାଂସ ବି ଖାଇ ହବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ରହିବା କାରଣରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କଲୁ, ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କଲୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କିଛି ଅପସଂସ୍କୃତି ଜନ୍ମ ନେଇଥିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପାପ କର୍ମ, ସେଗୁଡାକ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ପାପ କର୍ମରେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ନାଇଁ, ସେ ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ତାଙ୍କର କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଦୋଷ ଥିବ, ଏ ଜନ୍ମରେ ଯୋଉ କର୍ମ କିଛି ପାପ କର୍ମ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବେ, ସେଗୁଡାକ ଖଣ୍ଡନ ହବ। ସିଏ ଆଉ ସେପଟେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେନି। ମୋ ପୁଅ ତ ଇଏ ଛାଡି ଦେଇଛି, ଆଇଁଷ ଖାଉଥିଲା। ତା ବାପା ଭଲ କରିଛି, ପୁରା ଛାଡିଦଉ, ନ ଖାଉ। ଆମିଷଟା ଗୋଟେ ଦେହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗକାରକ ଖାଦ୍ୟ। ନିରୋଗ ଖାଦ୍ୟ ଆମିଷ ନୁହଁ। କୋଉଠୁ କଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ଦେଖିଲା, କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆଇଁଷ ଖାଇଲେ ମୋ ବାପା କଷ୍ଟ ପାଇବ। ହଁ ଠିକ କରିଛି। ଏତେ ଚିକେନ ସବୁ ଆଇଁଷ ଭଲ ପାଏ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡିଦେଲା। ନାଇଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରୁ ତ ଆମିଷ ମୋଟେ ପଶେନି, ପିଆଜ ରସୁଣ ପଶେନି। ଆଜିକାଲି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକୁ ଛାଡିଦବା ଉଚିତ। ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରକ୍ତରୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଛି, ସେ ଭଲ ଜିନ୍ ରୁ ଆସିଛି, ତାର ଆଗକୁ ବହୁତ ଡେଭଲପ ହବ। ମା ତାକୁ କହନ୍ତୁ ସେ ଆମିଷ ଯଦି ଛାଡିଛି ଭଲ, ଏବଂ ଯଦି ସେ ମହାମନ୍ତ୍ର ମାନେ ମନ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଅଜପା ଯଦି ପରମହଂସ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ଗ୍ରହଣ ବି କରିବ, ତା ଜୀବନରେ ଯେମିତି ଆମର ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ ତାର ମା ମୁକ୍ତା ଦେଇ, ଭଜୁ କି ନାରାମ ନାମରେ କୁମୋର, ବୋଲୁ କି ନାରାମ ନାମ, ଭଜି ନ ପାରିଲେ କାଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ, ବାନ୍ଧି ନେବ କାଳ ଯମ, ସେହି କାଳ ଯମ ବଡ଼ ଦାରୁଣରେ, ବାନ୍ଧିନେ ନ ଜାଣଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ, ବାଛି ନେବ କଞ୍ଚା ରଖିବ ପାଚଲା, ଦେବଟି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ। ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ମା କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାର ପୁଅକୁ ହେଇଯାଇଥିଲା 17 ବର୍ଷ। ସେ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜଗାଦି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ ପିତାଙ୍କ ବିୟୋଗ କାରଣରୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ବାଳୁତ କାଳରେ, ଅଜ୍ଞାନ ବେଳରେ, ଯୋଗୀ ନ କଲୁ କି ପାଇଁ, ଏତେବେଳେ ମାତା ମୋ ସଙ୍ଗେ ଲାଗିଛୁ,
राजा जीव जोगी होई माता तू नहिलु शत्रु मोर हेलु। एमती से जो लीलाटा अच्छी याकू जशवंत दास लिखिं पंचसखांक भितर जशवंत दासंकर यह लेखा। ये लेखार कौन कहुई जे तुम्हें भजन कर क्या भजन कर तत्वटा जी जानिला से अमर अजर हम। तेणु ता माँ कहूँ अरे पुओ तू राजा हवा बड़ कथा नुह आज राजा है काली मरीजु या बड़ दुख माँ कि ना तेणु तू अजर अमर हवापाई मु ते जो बुद्धि दौची से बुद्धिटा हूँ जे हाड़ी जे आम घरे पाइखाना सफा करुँच आम बाड़ी ओलौंच नर्दमा सफा करुँच हाड़ीपा तांकु गुरु कर एवं से ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म तत्व प्राप्त हो तो जीवनटा सार्थक हम। तेणु ब्राह्मण परिवार ये हूँ तत्व ब्रह्म तत्व यहीटा डूबी जाइए ब्राह्मण परिवार। तेणु धीरे धीरे गुरु परंपरा रही गुरु माने पालन करके रखिंट एवं जदि आपको जड़े जमी गुण बाबा मोर शिष्य से पालुंट ए विद्या को सेमती आपको जी प्राप्त कर विद्याटा साधन कर विद्या माने सेटा को विद्या मैं जानि एटा ये विद्या गोटे अति सूक्ष्म विद्या एथिरे कौन सी मंत्र तंत्र जंत्र किछि नाही। ये केवल आपण जानिबे कौन माने आपण सोइले सोइला परे जो निश्वास चलछि के चलाउछि ताकू जानिबा दरकार कोठु पंपिंग ता होछि। तेणु आमे से निश्वास टीका का चली गले मरी जाउछु ना सेटा चलाउछि किए थरे भितरे पशिला एवं बाहरी गले आ जदि न फेरिबो कोन हबो ताकू किए चलाउछि आमे तो सोइलु निदरे चलेला किए आमे कोमा को गलु चलेला किए चलछि केमिति आमे चेता रहउनी किंतु प्राण किए चलाउछि जे चलाउछि ताकू जानिबाटा होछि तत्व ताकू सब बेले आपण जानि परिबे ता गोटे चिन्हट व्यवस्था। तेणु ये जो दीक्षा व्यवस्था रे एटा गोटे दीक्षा माने आपण जानिबे जानिबे माने माने बुझी जिबे जे एटा होछि ताहा आपण को पाखरे जते कथा रहिछि आपण सब जानतिनी। जो लोक साइकिल चलाउछि से जानिनी से साइकिल रो चक्का गोटारे केते स्पोक लागि से जानिनी सेति जानिबा होछि तत्व केते ता जो वॉल्यूम येटा बुलुची भेल भेल से भेल रे केते बॉल लागि से जानि ता ट्यूब आउ टायर रे केते पंप रहउची एयर केते रहउची से जानिनी साइकिल रो वेट केते से जानिनी किंतु से साइकिल चलाउची जस्ट लाइक आमे आमे केवल खाउचु पिउचु चलुचु बस किंतु आम भीतर कौन अछि आमे जानिनु से जानि जिबा को कोहा होची दीक्षा। माने कौन जानिबे माने केमती निश्वास चलछि के चलाउछि हां से तांकु भेट हबो साक्षात हबो तांकु माने भगवान सहित हां सेटा तो इम्पोर्टेंट दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट नॉट दैट मंत्र गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् एटा गोटे मंत्र ये मंत्र ब्रह्मा प्रथमे आरंभ कले ये मंत्र टिकु वेद रे दिया जाइछि साम वेद रे ए साम वेद मंत्र टिकु गायन करिकरी लक्ष्य पूरण करंती याकु कहंती पुरस्चरण ब्राह्मण माने जे एतिकी लक्ष्य पूरण करिवे मंत्र से पूजा करिवा पई उपयुक्त हेबे ये गोटे पाठ किंतु ये पाठ ताहा नुहे आमे जो पाठ कहउछु ये ताहा नुहे मंत्र नाही कौन सी मंत्र तंत्र जंत्र पूजा पाठ किछि नाही तुमे केवल जानिबा दरकार जे मु की हु आम आई माने मु बुझी आपनकर माने बहुत अधिका पाठ मु जानि पानी आपन कोन कहउछे मु एया कहउछि जे पंडा बाबूंकर ना जहा थिला तांकर ना ताहा नुहे से जन्म हेलार 21 दिन रे से नामकरण करागला बट हुई जी से किए से जो आई एम नॉट ए बॉडी आई एम ए सोल मु आत्मा से आत्मा टी किए केमती जानिनी केमती देखिबी मु तो मोर हाथ गोड़ आखि कान नाक एगुडी को जानुची ना आत्मा काई ताकू साक्षात हबार परंपरा को कहा जाए ब्रह्म दीक्षा
ब्रह्म साक्षात्कार ताकू ही कहती ମାନେ ଯିଏ ଆପଣ ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଧର ଗୁନାକୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଦେବେ ଯେ ସେ କିଏ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ସେ କିଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୁନା ବାବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କୁ ବଟ୍ ହି ଇଜ ନଟ୍ ଏ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା he is supreme power his feeling is I am not a surendra I am a soul ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଏତିକି ବୁଝିବା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ କେମିତି ସେ ବୁଝିବେ ଆପଣ କଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ସେ ଜାଣିବେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଚିହ୍ନଟ କରାହେଲା ସେ ଗୋଟେ ବିଧି ଅଛି ସେ ବିଧିରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଏକଥା ରାଜ ବିଦ୍ୟା ରାଜ ଗୁହ୍ୟୋତ୍ତମ ଯୋଗ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ରାଜ ବିଦ୍ୟା ରାଜ ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟାର ରାଜା ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଏଇଟା ହଉଛି ରାଜଗୁପ୍ତ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୁରୁ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଦ୍ୟା କାହା ଆଗରେ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୁରୁ କୁହାଯିବନି ତମେ କିଏ କୋଉଠୁ ଆସିଛ ମୋଟେ କୁହାଯିବନି ଗୁରୁ କଲା ପରେ ଗୁରୁ କରିବେ ତାର ଗୋଟେ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ବିଧି ଅଛି ସେ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ବିଧିରେ ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ ଯେମିତି ବ୍ରତୋପନୟନ କରାଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପିଲାଟିକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହଉଥିବା ପିଲାଟି ଶୂଦ୍ର ଭାବେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ରହେ 7 ବର୍ଷ ବେଳେ ତାର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରତୋପନୟନ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ହୁଏ ଦ୍ୱିଜ 6 ଅକ୍ଷୟ ପଇତା ପକାଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନିଧନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ 9 ଅକ୍ଷର ପଇତା ପକେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବାରେ ପୁରା ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେତେବେଳେ 12 ଅକ୍ଷର ପଇତା ଧାରଣ କରିକି ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଅର୍ଥ ଗୁରୁ ପୁଅ ଏନେ ତ 6 ଅକ୍ଷର ମୋ ପୁଅ ପକଉଛି 6 ଅକ୍ଷର ସେ ଦ୍ୱିଜ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧି ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ରିୟା ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷିକିଆ କ୍ରିୟାଟି ସରିଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆଉ 3 ଅକ୍ଷର ପକେଇବେ ସେଇଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ତ ଇଏ ବ୍ରତରେ ସବୁ କର୍ମ ସରିଛି ଗୋଟିଏ କର୍ମ ବାକି ଅଛି ବିବାହ ପାଇଁ ସେ ବିବାହର ଯୋଉ କର୍ମଟି ହବ ସେତିକିବେଳେ 9 ଅକ୍ଷର ପକେଇବେ ବାପା ନାହାନ୍ତି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାହାଘର ବେଳେ ପଡିବ ହଁ ବାହାଘର ବେଳେ ପକେଇବେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ପକେଇ ପାରିବେ ଯଦି ସେ ଚାହିଁବେ ମୁଁ 9 ଅକ୍ଷର ପକେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବି ପାଳନ କରିବେ ହବ ମନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏମିତି ମାନେ ଜାଣିବେ ଧର ମୁଁ ଚାହିଁବି ଇଏ କଣ ଥିଲେ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ଏବେ କଣ କୋଉଠି ଯାଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଜାଣିପାରିବେ ସେଇଟା ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଏବଂ ପରଜନ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ତାକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଟା 3 ମାସ 3.5 ମାସ ସଂକଳ୍ପ ଭାବରେ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ ଖାଇବ ଆଉ ଅଲଣା ଖାଇବ 3.5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଇବ 3.5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3.5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲଣା ଖାଇବ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ସେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚେଇବ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ତାହେଲେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଏବଂ ପରଜନ୍ମ ଜାଣିପାରିବ ଜାଣିହବ ନାଇଁ ନାଇଁ ତାର ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଧି ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଣି ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବହି ଥାଏ କି ବହି ଦେଖିକି ଯୋଉ ଭୃଗୁ ସଂହିତା ଭୃଗୁ ସଂହିତାରେ ତ ମୋ ପାଖେ ଅଛି ଭୃଗୁ ସଂହିତାରୁ ତ ବହୁତ କଥା ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆଉ ଜଣେ କହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଇଆ ଥିଲେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ସାଧନ କରିକି ଯାଉଛୁ ତାକୁ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ସାଧନା କରିବ ତାହେଲେ ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ନିଜେ ଜାଣିବ ଦେଖିପାରିବ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନରେ ବସିକି ତା ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଜାଣିପାରିବ ପରଜନ୍ମ ବି ଜାଣିପାରିବ ଅଛି ମାନେ ଏହା ସମ୍ଭବ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏତେ କଥାକୁ ନ ଯାଇ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତା 24 ଘଣ୍ଟା ମତେ ଜଗିଛନ୍ତି ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 24 ମିନିଟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଉନି ୟାଠୁ ବଡ ପାପ କଣ ଅଛି କୁହ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତା ଆମ ପାଖେ ଥିବାରୁ ଆମେ ଅଛେ ନା କେମିତି ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥାଟା ହିଁ ମୋ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣେ ବହୁତ ଶୁଣେ କିନ୍ତୁ କିଏ କଣ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ ବୋଲି ହଁ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରେଇଦେବି ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରେଇଦେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମା ଅଛି ହଁ 100ରୁ 100
ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କିଛି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ପୂଜା କରୁଛୁ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି ତିଆରି ନେଇକି ନାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ସିଏ ଜାଣିବାର ବାଟ ନାହିଁ। ସିଏ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ। ସିଏ ଜାଣିପାରିବେନି, ଆପଣ ବି ବିଦାୟ ନେଲେ ଜାଣିପାରିବେନି, ଅନ୍ୟ କେହି ବିଦାୟ ନେଲେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଯୋଉମାନେ ସାଧକ ଯେମିତି ରାମକୃଷ୍ଣ, ସେଇ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ସାଇବାବା, ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦିବ୍ୟ ସାଧକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦେହବାସାନ ହେଲେ ବି, ସେମାନେ ଦେହରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। କିଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କଲା, ସେଗୁଡାକ ହବ। ଗୁରୁ ଜାଣିପାରିବେ, ସାଧନା କଲେ ଗୁରୁ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବିନା ଅନ୍ୟମାନେ ଯେ ସାଧନା କରିବେନି, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାର କଥା କରିକି ନିଜେ ନିଧନ ହେଲେ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ସେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ନିହାତି ଅଛି ନାଇଁ? 100% ଅଛି ନା। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେନି ଯିଏ ମଲା ଗଲା, ଆତ୍ମା ନାହିଁ ବୋଲି। ଆପଣ ମତେ କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଆଁ ମାଗିବି, ଆପଣ ମତେ ନିଆଁ ଦେବେ କେମିତି? ନିଆଁ, ରଡ ନିଆଁ ମୁଁ ମାଗିଲି, ମତେ ଟିକେ ରଡ ନିଆଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଧୂପ ଲଗେଇବି, ଧୂପ ଦେବି, ଝୁଣା, ମତେ ଆପଣ କେମିତି ଦେବେ ରଡ ନିଆଁ ଆଣିକି? କୋଉଥିରେ ଦେବେ? ହାତରେ? ଆପଣ ରଡ ନିଆଁ ଚୁଲିରେ ହାତ ପୁରେଇ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଆଣିପାରିବେ କି? ନା। କୋଉଥିରେ ଆଣିବେ? କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ? ସେ ମାଧ୍ୟମଟା ତ ଆତ୍ମା। ଆଉ ମାଧ୍ୟମ ନ ରହିଲେ ଆପଣ ରହିବେ କେମିତି? ଯେମିତି ନିଆଁକୁ ଆପଣ ଆଣିପାରିଲେନି, ଡଙ୍କିରେ ଆଣିବେ, ଚଟୁ କହନ୍ତି ସେଥିରେ ଆଣିବେ, ଡଙ୍କାରେ ଆଣିବେ, ନହେଲେ କୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଆଣିବେ ନା। କାହିଁ ନିଆଁକୁ ହାତରେ ଆଣୁନାହାନ୍ତି? ଅସୁବିଧା କଣ? ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, କୋଉଥିରେ ଆଣିବେ? ହାତରେ ଆଣିକି ଦେବେ, ମୁଁ ପିଇ ପାରିବି? ଆପଣ ପାଣି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ଆଣିବେ ନା ନାଇଁ? ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମତେ ପବନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ? ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ତଳେ ଅଛୁ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମର ଟୋଟାଲ ଧାରଣା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ବହୁତ ପଛରେ ତଳେ ଅଛୁ ପୁରା। କିଛି ତ କରିପାରିଲେନି। ଆପଣ ପାଣି ବି ଦେଇପାରିବେନି ବିନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ନିଆଁ ବି ଦେଇପାରିବେନି ବିନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ଆକାଶ ବି ଦେଇପାରିବେନି ମତେ ବିନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ପବନ ବି ଦେଇପାରିବେନି ବିନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ମାଟି ବି ଦେଇପାରିବେନି ବିନା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣ ମାଟି ଦବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଫାଉଡା ଦରକାର, ଆପଣ ପାଣି ଦବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାଠିଆ ଦରକାର, ଆପଣ ଅଗ୍ନି ଦବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଫରୁଆ ଦରକାର, ସେମିତି ଆପଣ ବାୟୁ ଦବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ବେଲୁନ ଦରକାର, ଫୁଙ୍କିକି ଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଗୁଡିକ ମାଧ୍ୟମ ନବାକୁ ପଇଲା। ତେଣୁ ବିନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? କିଏ ଧରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ? କିଏ ତ ଧରିଛି ନା। ସେ କିଏ? ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଯାହା କରୁଛୁ କି ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ କି କାନ୍ଦୁଛୁ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ବାଡିକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମା କାହାର ନୁହଁ, ଆତ୍ମା ନିର୍ଲିପ୍ତ। ଆତ୍ମା ଯେମିତି ପଦ୍ମ ପତ୍ରରେ ପାଣି ପଡିଲେ ସେ ଢଳ ଢଳ, ପତ୍ରରେ ଲାଗେନି, ସାରୁ ପତ୍ରରେ ପାଣି ପଡିଲେ ଢଳ ଢଳ, ପତ୍ରରେ ଲାଗେନି, ଆତ୍ମା ସେମିତି ଏ ସଂସାରରେ ଲାଗେନି। ସେ ଆସିଥାଏ, ତା ଯୋଉଠୁ ସେଇଠିକି ଫେରିଯାଏ ଏବଂ ହଁ ତା ଜାଗାକୁ ଫେରିଯିବ ସିଏ। ବିଦ୍ୟୁତ ଆସିଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ, ବିଦ୍ୟୁତ କଟିଗଲା, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମକୁ ଫେରିଗଲା। ନଚେତ ଯୋଉ ସବଷ୍ଟେସନ ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କନେକ୍ସନ ଦିଆଗଲା, ସେଇଠୁ ଯଦି ଫ୍ୟୁଜ ଉଡିଲା, ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର କଟିଗଲା, ସେଇଠୁ ଆସିଥିଲା ସେଇଠିକି ଫେରିଗଲା। ଯଦି ଏବେ ସମଗ୍ର ଡ୍ୟାମ ରୁ କଟିଯିବ ହୀରାକୁଦରୁ, ସମଗ୍ର ଓଡିଶା ଅନ୍ଧାର ହବ, ସବୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେଇଠିକି ଫେରିଯିବ, କନେକ୍ସନ ଯୋଉଠୁ କନେକ୍ସନ ଫେରିବ ସେଇଠିକି। ଆମେ ଯୋଉ ମାଟି ଖିଆ କରୁଛୁ କି କଣ କରୁଛୁ, ଖାଲି ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ମାନେ ଆପଣ କେବଳ ନିଜେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନା ଭଗବାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନା ଆପଣଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିବା ସ୍ଵାମୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ କିଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମେ ପୂଜାର ଉପଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ଜାଣିନାହୁଁ, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ପୂଜା ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ।
तेणु ईश्वर बाहर नहांती, ईश्वर आम भितर अछंती। तेणु आमे जेहेतु आम भितर थिबा ईश्वर को चिन्हि नाहु, तेणु आमे बाहर ईश्वर को पूजा कले पानी देले से ग्रहण करू नाहंती। आमे एटा कर्मकांड जेहेतु करा जाउची लोकाचार पई ए सब करू। एटा लोकाचार कथा, सेथिरे आत्मा आसु नाही, पूर्व पुरुष माने हमर आसिकी ताहा ग्रहण करू नाहंती, तांकर आवश्यक नाही। कारण पंचभूत पवनर खाद्य दरकार नहीं, जलर खाद्य दरकार नहीं। आपण भात डाली रांधिबे, पानी खाइबो कि? अग्नि कि आपण देबे, अग्नि रे भस्म होई जिवो, अग्नि रे जहा पकेले भस्म हो। भात डाली न देइगिरी आपण जहा पके देबे भस्म होई जिवो। जहा असना जिनिस भी देदेले से भस्म करदबो। तेणु तार भात डाली न देले भी चलिबो। तेणु पानी रे जहा पके देले से भसेई नबो, पवन रे जहा पके देले से उड़ेई नबो। असुविधा कौन अच्छी? तेणु तांकर किसी दरकार नहीं, आपण नदेले भी दरकार नहीं, देले भी किसी नहीं, नदेले भी किसी नहीं। तेणु ये पंचभूत शरीर निर्माण, तेणु पंचभूतर किसी आवश्यक ही नहीं। पंचभूतर सेवा आपण जानती, आपण करें। पंचभूतर सेवाटा कौन सेटा जानिबा दरकार। सेटा होची गुरु को पाठ। गुरु कहिबे पंचतत्वर उपासना केमिति करा जाए। बहुत कथा। सूर्य को सबुदिन आपण पानी देबे, लक्ष लक्ष गछ काटिबे, सूर्य को पानी देले कौन हबो? गछ जोगु सूर्य अच्छी, सूर्य जोगु गछ अच्छी। आपण गछ काटुचंती, एपटे सूर्य को पानी दउचंती, सूर्य पानी पाउ नाहंती। आपण गछ मूल रे पानी नियंतु, ऑटोमेटिक सूर्य पाई जिवे। कारण गछ ऑक्सीजन दउची, सूर्य शक्ति दउची। विदाउट ऑक्सीजन हम बंची परिबुनी, गछ रु ऑक्सीजन मिलुची। हां, जो अस्थि विसर्जन कहउचंती पकेयाबो, सेटा पुनी कोन करले? एटा हमर सुनंतु, एटा हमर सनातन मार्गदर्शन रे ये गोटे विधि, ये गोटे कर्मकांड कार्य। ये कर्मकांड कार्य एइथिबे करा जायछि, तांकर अस्थि विसर्जन, तांकर श्राद्ध, तांकर मासिक दबा बा तांकर क्रियाकर्म करिबा। या द्वारा हमर जे पिता बा हमर आत्मीय स्वजन आम तांकु सेतिकी भल पाउचु। तेणु यही गुड़िक कले सी आमर मन रे रहिबे, आमे तांकु भल पाउचु बोली गोटे जिनिस रहिला। सी आमको जो कर्म करिके आम पई जाइचंती, आमे तांको कर्मटाकु मन पकेइबा पई ए सब करूचु। न कले किछि असुविधा नहीं। बहुत संप्रदाय रे सब नहीं। एटा हम सनातन मार्गदर्शन रे जो प्रकार अछि सेटा क्रिश्चियन रे नहीं, मुस्लिम रे आ गोटे प्रकार, बा फॉरेनर लोक मानकर आ गोटे प्रकार, आदिवासी मानकर आ गोटे प्रकार। तेणु गोटे प्रकार नीति तो समस्त नु। ब्राह्मणकर द्वितीय दिन ठू आरंभ हब क्रिया, आउ खंडायत क्षत्रिय मानकर पंचम षष्ठ दिन रु आरंभ हब क्रिया, वैश्य मानकर नवम रु आरंभ हब क्रिया, शूद्र मानकर आ गोटे प्रकार। तेणु आमरी भितर भी 5 प्रकार अछि। आम एपटे आमे पुरी पट लोक वर्षक वर्षिकिया करू, भद्रक पटे 3 मासरे भी वर्षिकिया कर दियंती। ताले कौन ये आमरी ओडिशा रे 5 प्रकार नीति अछि। आम एपटे झियो जोई आमर तुठरे घियो खाइबेनी, किंतु भद्रक पटे झियो जोई घियो खाउचंती। चारिपटे चारिआडे बहुत प्रकार बारण। तेणु गोटे प्रकार कथा जे आत्मा निलिप्त, आत्मार किछि दरकार नहीं। पंचभूत रे आमर शरीर गढ़ा, पंचभूत आमे मरीगला परे से माने ऑटोमेटिक विभाजन हो गले। केवल पड़ी रहिला माटी घट, माटीटा पोती दियंतु किंबा भसेई दियंतु किंबा पोड़ी दियंतु, से पुणी माटी हो जिवो। पोड़ी देले पाउंसरे माटी, पोती देले भी माटी, भसेई देले भी से कोठी पचिकरी लागिकरी भी माटी। ताकू माछ खाइदेबे माटी, बिलुआ कुकुर खाइदेबे भी सी हेबे दिने माटी। तेणु माटी चिदानंद एमाने सब गंगारे कहलेनी गोटे माने गंगारे मझी को नहीं कि मते छाड़देव तळको जल समाधि। जल समाधि हां, ସେମାନେ ତ ଜାଣି ପାରନ୍ତି ନା ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ। ଜଳ ସମାଧି ହେଇଗଲା, ଜଳ ସମାଧି ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ମାଛ କଙ୍କଡା ସବୁ ଖାଇଗଲେ, ଭିତରେ ଗଲା କାମ ସରିଲା। କାହାକୁ ପୋତି ଦିଆ ହଉଛି, କାହାକୁ ଜଳ ସମାଧି କରାଯାଉଛି, କାହାକୁ ପୋଡି ଦିଆ ହଉଛି। ପୋତେ ପୋଡେ ପକା, ଏ 3 କଥା ଏକା।
ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିଲେ କୁଆଡେ ଶୋକ ପ୍ରାପ୍ତି କୁହାଯାଉଛି ଏକ ମାନସିକ ଭାବନା। ଏ ଭାବନା ଭିତରେ ନ ବୁଡି ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍କର୍ମ କରୁ, ସତ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଅନ୍ୟର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଖି ନ ପକଉ, ପର ନାରୀକୁ ମାତୃଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, କାମିନୀ କାଞ୍ଚନରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ରହୁ, ପଶୁ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ତାର ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକାରେ ପୋଡ଼ା ହବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉଠି ପୋଡ଼ା ହଉ, ଯୋଉଠି ପଡ଼ିଯାଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଯିଏ ସତ୍କର୍ମ କରିଛି ସେ ସତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଦାୟ ନବ। ତେଣୁ ଅସତ୍ କର୍ମ କରି ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକାରେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ହେଇଯିବ? ଜଣେ ପାପୀ ଲୋକକୁ ଯିଏ ଚୋରି ଚାପାଟି ବିଭିନ୍ନ କଥା କରିଥିବ, ଲୁଟପାଟ କରିଥିବ, ତାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ବୋଲି ସେ ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକାରେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ? ସତ୍କର୍ମ କରୁ, ମରିଗଲା ପରେ ସେ ବଡିରେ ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟ ହଉନି, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ପୋଡାପୋଡି ବଡିରେ ଆଉ କାହିଁକି? ବଡିରେ ତ ସେନ୍ସ ରହିଲାନି। ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ପାରାଲିସିସ୍ ହେଲା ତାକୁ ଚୁମୁଟିଲେ କାଟିଲେ ବି କଣ କାଟିବ କି? ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଯୋଉଠିକି ଅକ୍ସିଜେନ ଏବଂ ବ୍ଲଡ ସର୍କୁଲେସନ ହେଲାନି, ଆପଣଙ୍କ ନଖକୁ କାଟିଲେ କାଟୁଛି କି? ବଡିଟା ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ନଖରେ, ନଖ ମୂଳରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି। ନଖ ଯୋଉ ଉପରକୁ ବଢୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେଟା ମୃତ ନଖ। ଆମର ଜୀବନ 3 ପ୍ରକାରର, ସ୍ଥୂଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ କାରଣ। ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମ, କାରଣ ଆକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ବହୁତ ଲମ୍ବା ପାଠ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ପାଠ। ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଏବେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଦିଗ ବଦଳେଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସମାଜର ଗୁରୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହିଁ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜୈମିନୀ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସନ୍ଦୀପନୀ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯମଦଗ୍ନି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଦିଗ ବଦଳେଇ ଦେବାରୁ ସେ ନିଜେ ଶିଷ୍ୟ ହବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା। ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ବେଳେ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇଲନି, ଶୁଣିଲନି, ମାନେ ମତେ କୃପା କଲନି, ମୋର ଧର୍ମ ଫଳରେ ଆଙ୍କୁ ଭଲ ଜାଗାରେ ରଖ। ସେଠୁ ମୋ ପାଟିରେ କାହିଁ ଏମିତି ବାହାରିଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ବାହାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରିବେ। କାରଣ ନାରୀର ଧର୍ମରେ ପୁରୁଷ ଆୟୁଷ୍ୟବାନ ହୁଏ, ପୁରୁଷ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଭାଗ୍ୟବତୀ ହୁଏ। ମୋର ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ପରେ ମୋର ସେତେବେଳେ ବଡ ପାଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ କୋଉଠି ଇଏ କର, ଜନ୍ମ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଉ ନ ପାଆନ୍ତୁ, କିଛି ନ ପାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯଦି ସେ ଜନ୍ମ ନଉଛନ୍ତି ଭଲ ଜାଗାରେ। ସେଠୁ ଜଣେ ମତେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏ କଥା କହିଲି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶୁଣନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପଡିଥାଏ। ଶୁଣିବେ ଭଗବାନ ଶୁଣନ୍ତି ଠିକ। ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ନିଜ ଆତ୍ମା, ମତେ କାହିଁ ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା